என்ன எங்க ஸ்டாப் பண்ண யாராவது சொல்ல முடியுமா? ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? Vision is courage to do what others can't do. Very good. Next. Vision is faith to believe what others don't believe. Okay, vision is ability to see what others cannot see. Okay. Thank God. ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. கொஞ்சம் பேர் ஞாபகம் வச்சு கொண்டிருக்கிறீங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. See, whatever I preach, ನಾನು ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದರು ಅದು ಉங்க வாழ்க்கையில நீங்க அப்ளை பண்ணலனா, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ உங்க வாழ்க்கை மாறாது. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Whatever I can shout, ನಾನು ಏನೇ ಕೂಗಿದರು Holy Spirit can come upon you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವನು. But if you don't apply, it doesn't work. ನೀನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. So today I want to teach very important thing in your life. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Five things that keeps believers from building wealth. அஞ்சு காரியம் விசுவாசிகள் ஆசீர்வாதமாக இல்லாதபடி வைக்கிற காரியங்களை இன்றைக்கு சொல்ல போகிறேன். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன். ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. பணம் தேவனுக்கு விரோதம் கிடையாது. ಹಣವೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ஆசீர்வாதம் தேவனுக்கு விரோதமானது கிடையாது. ಆಶೀರ್ವಾದವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. போன வாரம் உங்களுக்கு வசனத்துல நான் காட்டினேன். ಕಳೆದ ವಾರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು. தேவன் அவருடைய வல்லமையை கொடுத்து, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கும்படிக்கு அவருடைய வல்லமையை நமக்கு கொடுக்கிறார். ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்ப தேவனே உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது, ಆಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ, அப்ப தேவனுக்கு ஆசீர்வாதம் விரோதம் கிடையாது. ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂಬುದು ವಿರೋಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ஐஸ்வர்யவானாகவும் ஆசீர்வாதவானாகவும் இருப்பது தேவனுக்கு விரோதமானது கிடையாது. ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿಯೋ ಆಶೀರ್ವಾದವುಳ್ಳವಂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ಆದರೆ அதன் மேல் பிரியமாயிருப்பது தேவனுக்கு விரோதமானது. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Money is not the problem. ಹಣವೆಂಬುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. But the love for the money is the problem. ಆದರೆ ಹಣದ ಆಸೆ ಎಂಬುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. But you can create wealth. ಆದರೆ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. You can create riches. ನೀವು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Last week I said, if you can see what others cannot see, you can create wealth. ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಏನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. If you have faith what others don't have, you can create wealth. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. If you have courage what others don't have, you can build wealth. ನಿನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಧೈರ್ಯವು ನಿನಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. That is called a vision. ಅದೇ ದರ್ಶನವೆಂಬುದಾಗಿದೆ. இல்லாதவைகளை இருக்கிறதை போல அழைப்பதுதான் விசுவாசம். ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವು. இல்லாதவைகளை பார்க்கிறதுதான் விசுவாசம். ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. கர்நாடகாவை இப்பொழுது நான் பார்ப்பதுதான் விசுவாசம். ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಈಗ ನಾನು ನೋಡುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. சபை நிரம்பி வழிந்து ஓடுவது இப்போ பார்ப்பதுதான் விசுவாசம். ಈಗ ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಸಭೆಯು ಅದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. மற்றவங்க இது ஆகாதுன்னு சொல்றத நான் இது ஆகும்னு சொல்றேன் பாருங்க, அதுதான் விசுவாசம். ಬೇರೆಯವರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. தேவன் இது கொடுக்க மாட்டார்னு சொல்லும் பொழுது தேவன் எனக்கு இது கொடுப்பார் என்று சொல்லுகிறது தான் விசுவாசம். ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡಲಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லுவதுதான் விசுவாசம். ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. 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 ஒன்னு சொல்லட்டுமா? ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲೇ?
இந்த ஊழியத்துக்கு வரும்போது ಈ ಸೇವೆಗೆ ಬರುವಾಗ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ಅನೇಕರು ಹೇಳುವುದರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೋಧಕರೇ ಇವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್, ಈತನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧಕನು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಲ್ಲ ಇರ್ಪಾಂಗೋ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು நல்ல போதகரை பாஸ்டர் வச்சு நான் என்ன பண்றது? ரொம்ப நல்லவர் இவரு, ಈತನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ சொல்லுங்க ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದಿಲ್ಲ, ಪೊಯ್ பேசுறதில்ல, ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧமான ಕಾರ್ಯ செய்யறது, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು துன்பப்படுத்துறதில்ல, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮನವಿ ಅಡಿಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪಸಗಳನ್ನು ಅಡಿಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ரொம்ப நல்லவ, ನಾನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. இதெல்லாம் பிரயோஜனமா? ಇದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾ? நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சிருக்கும், நல்லவங்க எல்லாம் பிரயோஜனம் உள்ளவங்க கிடையாது. ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಆಲ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನವಾದವರಲ್ಲ. ನೀನು நல்லவனாயிருந்தா உனக்கு தான், வேற யாருக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? நிறைய பேருடைய கம்ப்ளைண்ட் என்ன தெரியுமா? ಅನೇಕರ ಒಂದು ದೂರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நல்லவரு, ನನ್ನ ಗಂಡನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಅದೆಲ್ಲ ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ஆனா ஒரு பிரயோஜனமும் ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. கேட்டுக்கிறீங்களா? ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅನೇಕ ಮನವಿಮಾರ್ சொல்றதை கேட்டிருக்கிறீங்களா? ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಸ್ಟರ್ ரொம்ப நல்லವರು, ಬೋಧಕರೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇನ್ನೂ ಎದುರ್ತು ಕೂಡ பேசுದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ வீட்ல சாப்பாடு ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಎತ್ತನ போய் ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ல வச்சிடுங்க, நல்ல ஆளு ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನು. See, we need good people, but we need productive people. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. வீட்டுல நல்லவன் வளர்த்துருவாங்க அம்மா, ತಾಯಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಫುಗಳ நல்லவனை கொடுத்தா என்ன பிரயோஜனம் நல்லவனுக்கு? புரிஞ்சுச்சுங்களா? நல்லவன் வளர்த்துட்டு பொண்டாட்டி கையில நல்லவனை கொடுத்தா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅವನು ಸಂಪಾದಿக்கிறವனா இருக்கணும், ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ಮುನ್ನೋಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬத்தை ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದೇವನು ವಿರುಂಬುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? நல்லவனுக்கும் ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವವನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುರುಷ, ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದವನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? நம்ம ಅನೇಕ ವೇಳೆ நல்லவன ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ನೆನಚಿ ನಾವು ಏಮಾಂದು போறோம். ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಯಾಮಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು, ನನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ நல்லவனாಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು, சொல்ற வேலை செய்ய தகுதி உள்ளவனா, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. You need to be good. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು, and you need to be productive. ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. Only goodness will not help you. ಒಳ್ಳೆತನವು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ரொம்ப நல்லவன் சார், ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು, வேலை கொடுங்க சார், ಇವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಯಾರನ್ನ கொடுப்பாங்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? ಸರ್ ಇವನು ಬಿಎಸ್ಸಿ பண்ணிருக்கான், ಇವನು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ரொம்ப ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಬಹಳ வேலை செய்வான், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. வேலை கொடுப்பாங்களா? ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾರಲ್ಲವಾ? புரிஞ்சுச்சா நான் சொல்ற வித்தியாசம்? ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? நல்லவன யாருக்கும் வேணாமா, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. அப்படியே தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. நல்லவன் செயல்படுறவனா இருந்தாதான் நல்லவன். ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೀವು ನನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಾ? ಇದು ಪೆಣ್களுக்கு போட்டுக்கங்க, ಇದು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆண்களுக்கு சொல்லல ನಾನು, ಬರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ವೈಫ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀ ವೇಲೆ செய்யாம, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, வீட்டில ವೇಲೆ செய்யாம, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? இப்போ அதெல்லாம் இருக்காததுனால தான் தரித்திரம் நம்ம வீட்டுல வந்து
சேருது. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ದರಿದ್ರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. 5 things that keeps a believer in poverty. 5 ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ prayer without productivity will bring you poverty. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஜெபித்துக்கொண்டு மாத்திரமே இருந்தால், ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, வேலை செய்யாமல் போய்விட்டால், ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ உனக்கு தரித்திரம் நிச்சயம். ನಿನಗೆ ದರಿದ್ರವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? 24 மணி நேரம் நீ வீட்டுல ஜெபம் பண்ணிருந்தா, 24 ಗಂಟೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾರೋ ಕದವ ತಟ್ಟಿட்டு, ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಅಯ್ಯ இந்த மாசம் சம்பளம் கொடுக்க மாட்டாங்க, ಅಯ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಕೊಡುಪಾங்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? நீ 300 நாள் ஜெபம் பண்ணி இருந்தாலும், ನೀವು 300 ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾರೋ ಕದವ ತಟ್ಟಿ ಉனக்கு காசு எடுத்து வந்து கொடுக்க, ಯಾರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கிற நேரம் ஜெபிக்கணும், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, செயல்படுத்த வேண்டிய நேரத்துல செயல்படுத்தணும், ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು. தாவீது ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போகும்போது, ದಾವೀದನು ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ஜெபத்துல ஆலோசனையை கொடுத்தார், ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அவர் யுத்தம் செய்ய போகும்போது, ಆತನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ அதை பயன்படுத்தினார், ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥವಾಯಿತಾ? ஜெபிக்கிற நேரத்துல ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ தேவன் திட்டங்களை கொடுக்கிறார், ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. யுத்தம் செய்கிற நேரத்துல ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ அதை ಸಮಯದಲ್ಲಿ பயன்படுத்த சொல்லுகிறார், ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது வெற்றி உனக்கு நிச்சயம். ಆಗ ನಿನಗೆ ಜಯವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஓ ரபா பாபா ஹalleluya. ஹalleluya. சில்லுனாவது சூடாவது அனலாவது குளிர்து யாரோ கதவு தட்டி காசு கொடுக்க மாட்டாங்க உனக்கு. ನನಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದೆ, ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. யாரும் அப்படி கொடுத்தாங்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರ? கொடுக்க மாட்டாங்க. ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் திட்டங்களை கொடுப்பாரம்மா, ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವರು. ஆண்டவர் அதிசயங்களான ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು உனக்கு வெளிப்படுத்துவாரம்மா, ದೇವರು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸುವರು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವನು. அதை செயல்படுத்தும் பொழுது ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಾಗ ஆசீர்வாதம் வரும், ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು வெறும் ஜெபிக்கிறதுனால, ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ இருக்கிறாங்க, ಅವರು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் எங்குமே சொல்லல, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ஜெபிச்சுக்கொண்டே ನೀನು ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ವಚನ ಏನು சொல்லுது? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? வேலை செய்யாதவன், ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವವನು, நான் சொல்லலங்க, அவர் சொன்னார், கேட்டுக்கங்க. வசனம் சொல்றா ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப ஆண்டவர் வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு. ಆಗ ದೇವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ and be productive. ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன், ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, 20 ವಯಸ್ಸು மட்டும் பாப்பாங்க, ನಿನ್ನನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, 25 ಪಾಪಾಂಗ, ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, 30 ಪಾಪಾಂಗ, ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. அதுக்கு மேல போயான்னு விட்டுருவாங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி, ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, நல்லவனுக்கு அவ்வளவுதான் வேல்யூ, ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಲೆ. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕುள்ள ಅದರೊಳಗೆ செயல்படுகிறவனாಗಿ ಮಾರಿ, ನೀನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗು. Hallelujah. Hallelujah. We need to pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. We need to be productive. ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ஒரு வீட்டுக்கு போனா, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ஒரு 15 ವಯಸ್ಸು பையன், ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ஒழுங்கா உட்கார்ந்து இருக்கிறான், ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಹೋದ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ரொம்ப நல்ல பையன், ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬರುவோம், ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಬರ್ದು போனா, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ 20 ವಯಸ್ಸು, ಅವನಿಗೆ 20 ವರ್ಷ. ரொம்ப நல்லா வளர்த்திருக்கிறீங்கம்மா, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಯಿ, அப்படியே கேக்குறான், ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು போனா, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ 30 ವಯಸ್ಸು, 30 ವರ್ಷ, ಅಂಗೇ ಉட்கார்ந்து ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಮ್ಮ, 30 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಉನ್ ಪೇಚ ಕೇಕறான், 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 35 ವಯಸ್ಸಿಗೆ போனா, 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ அப்படியே உட்கார்ந்துறான், ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன்? ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ? நான் வளர்த்து வச்சுக்கிறேன். ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀಯಾ? சொல்வனா சொல்ல மாட்டாನ? ಹೇಳುತ್ತಾನ ಇಲ್ಲವಾ? ஏனா? ಯಾಕೆಂದರೆ நல்லவனுக்கு அவ்வளவுதான் வேல்யூ, ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ. நல்லவன் ப்ரொடக்டிவா மாறலனா
முடிஞ்சிச்சு கதை. ಒಳ್ಳೆಯವನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯಿತು. நம்மளை வளர்ப்பது எதற்காக? ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. நேற்றைய தினத்துல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲವಾದರೂ குடியாத்தத்துல நல்ல மாதிரி ஊழியத்தை செஞ்சு ஜனங்களை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நிக்க வச்சாச்சு. ಗುಡಿಯಾತಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ எனக்கு வந்தாச்சு. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. முறையா நடந்துச்சு. ಕೊನೆಯ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. முறையா நடந்துச்சு. ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. எனக்கு என்ன ಆಸೆ? ನನಗೇನು ಆಸೆ? ಇவ்வளவு ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಳತದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ, ನನಗೆ ಆದಾಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ? ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ? ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ? ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ? ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ? ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ? ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. என்ன தொட்டு பாரு, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡು. ಶಾಕ್ ಅಡಿಗಿದ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಂಡವರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಟ್ಟನ? ನೋ, ಇಲ್ಲ. அபிஷேகம் நீ இந்த உலகத்தானை காட்டிலும் நீ பெஸ்டா இருக்கணும்னு சொல்லி அபிஷேகம் கொடுத்தாரு. ಅಭಿಷೇಕವೆಂಬುದು ಈ ಲೋಕದವರಿಗಿಂತ ನೀನು ಉತ್ತಮವನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಪ್ಪ அபிஷேகாக்காதவனே அவ்வளவு வெற்றிகரமாய் வாழ்ந்தானா என்னை அபிஷேகித்தா நான் எப்படி வாழணும்? ತಂದೆಯು ಅಭಿಷೇಕಿಸದ ಇರುವವನೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು? நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. இப்படி பேசினா பாஸ்டருக்கு பெருமைன்றீங்க. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? வறுமையை விரும்புகிறவன் என்ன பார்த்தா பெருமைன்னு தான் சொல்லுவான். ದರಿದ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அதுதான் தேவ சித்தம். ಆದರೆ ಅದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ஹalleluya, ஹalleluya. அந்த பாஸ்டர், ಆ ಬೋಧಕರು இப்படி ஒரு நாள் போட்டுனுகிறாரு. ಹೀಗೆ ಒಂದು 4, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 4 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. போட்டுக்கோ, ಹಾಕಿಕೋ, போட்டுக்கோ, ಹಾಕಿಕೋ. வேணான்னு சொன்னாங்களா யாருன்னா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಾ? ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಬಿರ್ಕೋ, ನೀ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆವೆ. ಅವರು ಬೋಧಕರಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನೀನು ಬೋಧಕನಾಗು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೆರಲ್ಲ. ಅವೇ ನೀ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆವೆ, ನೀನು ಬೋಧಕನಾಗು. இவங்க பாஸ்டர் ஆக மாட்டாங்க. ಇವರು ಬೋಧಕರಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆசீர்வதிக்கப்படுறதோ இவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಇವರು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. பாத்தியா? ನೋಡಿದ್ಯಾ? 4 போட்டுனுகிறாரு. 4 ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀಯೋ போட்டுக்கயா? ನೀನು ಹಾಕಿಕೋ. ಯಾ ಆಂಡವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಾನ್. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ போட்டுனுவாங்கன்னு சொல்லல. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ತಪ್ಪಾ சொல்லாதீங்க. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. என்னால முடியாது இன்னொருத்தர் செய்யும்போது அத பெருமைன்னு சொல்லாதீங்க. ನನ್ನಿಂದ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. புரிஞ்சுக்கங்க, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. தேவன் என்னை அபிஷேகித்தது நான் ஆசீர்வாதமாய் வாழ. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವುದು ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ஹalleluya, ஹalleluya. ஜெபிக்கணும், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ಜ್ಞಾನத்தை ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, செயல்படுத்தணும், ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಉನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು. ஹalleluya, ஹalleluya. 10 பேர் ஒரு பிசினஸ்க்கு கொட்டேஷன் போடுறாங்க. 10 ಜನರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆனா ಓ ಕೊಟೇಶನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸமா இருக்கும். ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? தேவன் ஞானத்தை கொடுப்பார். ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. எங்க அப்பாத ஆட்டோ வீட்டு முன்னாடி நின்னு இருக்கும். 50 எங்க அப்பாத ஆட்டோ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಆಟೋ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. அந்த லைன்லயே ஒரு 15 ஆட்டோ இருக்கும். ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 ಆಟೋಗಳು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ல எங்க டோரை தான் வந்து தட்டுவாங்க. ಸರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಂದು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣ, நீங்க தான் எப்போ வந்தாலும் வர்றீங்க. ನೀವು ತಾನೇ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಬರುತ್ತೀರಾ? எங்க ವೈಫ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, எங்க ஆட்டோல வாங்க. ನಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. அப்ப எங்க அப்பாது ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் ஆட்டோ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರದು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಟೋ. போகும்போது டெலிவரி ஆயிடுது தெரியல எனக்கு. ಹೋಗುವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ஆனா அந்த ஆட்டோ தான் வேணும்னு வருவான். ಆದರೆ ಆ ಆಟೋ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. நான் பொய் சொல்லல, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ஏரியால போய் கேட்டு பாருங்க. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. எல்லா ಆಂಧ್ರಕಾರங்களும் எங்க ಅಪ್ಪಾவை தேடி வருவாங்க. ಎಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ராசியான ஆட்டோ. ಆ ಒಂದು ರಾಸಿಯಾದ ಆಟೋ, உங்க ஆட்டோ, ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಆಟೋ. உங்க ஆட்டோல போற சீக்கிரம் குழந்தை பிறந்து. ನಿಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೇಗನೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ராத்திரியில வருவாங்க, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, கதவை தட்டுவாங்க, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. எந்த எமர்ஜென்சி இதெல்லாம் எங்க அப்பா கண்ணை இப்படி தொச்சிட்டு துணியை மாட்டிட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவார் ஆட்டோ. ಏನೇ ಒಂದು ಅವಸರವಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಂಬಿಕೆ ஜனங்களுக்கு, ಜನರ ಮೇಲೆ. ஜனங்களுக்கு தேவையா இருக்கும் பொழுது, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ உன்னை தட்டுவாங்களா? ನಿನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾರಾ? சும்மா இல்லம்மா. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. காலையில வரும்போது அப்பா சொல்லுவாரு, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, நல்ல காசு கொடுத்தாங்கம்மா. ಒಳ್ಳೆ ಹಣವು ಕೊಟ್ಟರು, காசು கொடுத்தாங்க. ಒಳ್ಳೆ ಹಣವು ಕೊಟ್ಟರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அந்த காசு எப்படி வந்துச்சு? ಆ ಹಣವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು? அவர் ಕಣ್ಣು ತುಡಿಚಿட்டு, ಆತನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು போனதுனால, ಆತನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದದರಿಂದ, ஜெபிச்சதுனால அல்ல, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, அவர் ஜெபிச்சதுனால நல்ல குணம் வந்துச்சு. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವು ಬಂತು. ಅದ நல்ல குணம் வந்ததுனால அவர் ಅದ வேலை செய்தாரு. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. அந்த வேலை செய்ததுனால காசು வந்துச்சு. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಣವು ಬಂತು. அதனால வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துச்சு. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತು. ஆமென். ಆಮೆನ್. நீங்க செய்யற எந்த தொழிலா இருந்தாலும் உங்களை வந்து கதவை தட்டுவாங்களா ஜனங்க? ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಜನರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಾರಾ? ஹalleluya. ஹalleluya. நம்ம ஆளுங்க ஒரு தடவை கூப்பிட்டா அடுத்த தடவை கூப்பிடவே கூடாது. ஹalleluya. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕರೆಯಲೇಬಾರದು. ஏன் சொல்லு? ಯಾಕೆ ಹೇಳು? அந்த அளவுக்கு மோசமா வேலை செஞ்சுட்டு போயிருப்பாங்க. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಸವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಏನಕ್ಕೆ தெரியுமா? ಅಭಿಷೇಕವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಬ್ರದರ್ ஒரு பெயிண்டரை ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ பண்ணாரு. ಸಹೋದರನು ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. எனக்கு தெரிஞ்சு ಅದು 10 பேருக்கு ನಾನು ಅವರ ರೆಫರ್ பண்ணிருப்பேன். ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அந்த மனுஷன் பண்ற கிளீனிங் வேலை அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கும். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೆಲಸವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ வீட்டு டோர்ல இருக்கிற டாப்பால கூட ಕ್ಲೀನ್ பண்ணிட்டு போனாரு. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಹೋದನು. என்ன சார்? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. நீங்க இவ்வளவு பெருசா பார்க்க மாட்டீங்க, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. இந்த ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದ வீடே ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರದಾ ಜನರು ನೆನೆಪಾಂಗ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಜನರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದ ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದನು. ಯಾರನ್ನ ಕೇಟಕ, ನಾನೀಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಕದವು ತಂದು ತಟ್ರ, ಆತನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಲಗುಪ್ಟ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಕರೆದರೆ ஒரு நாளைக்கு 4 வேலையை சொல்லி ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ದಿನಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿ ಅದ ಪಾದಿ வேலையை முடிச்சிட்டு ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 2 ನಾள் ಅವನ பின்னாடி ಸುತ್ತನು. ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ಕಾಸು ವರುಮಾ? ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದಾ? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಜಪಿಕ್ಕಿರುವುದು மட்டும் அல்லமா, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲಮ್ಮ, you have to go and work. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಚನ தெளிவா சொல்லுது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಯಾಸத்தை ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಪೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. go and work. ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ and God will bless that. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎவ்வளவு சின்னதானா இருக்கட்டும், ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ஏதாவது இருந்தாதான ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಅದ ಚಿನ್ನದ ಆಂಡೋಡಿ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬಾ, ಆ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅದು ಪೆರ್ಸ ಆಂಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. prayer with productivity will bring blessing. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು சொல்றேன், ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಇங்க வெறுமையா ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. everybody has got talent. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ತಲಾಂತಿದೆ. everybody has got talent. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಲಾಂತುಗಳಿವೆ. but if you are not using the talent, ನೀನು ಆ ಒಂದು ತಲಾಂತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ it's waste. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. amen. ಆಮೆನ್.
நீ உன்னுடைய தாளந்த பயன்படுத்தலனா, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಲಾಂತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ அதை நீ வீணாக்குற, ಅದನ್ನು ನೀನು ವ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತಿ, அது உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது. ಅದು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இரண்டாவது, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ignorance over the instructions. ಆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವುದು. Amen. ಆಮೆನ್. Ignorance over the instructions. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವುದು. You cannot enjoy financial freedom if you don't understand financial principles. மறுபடியும் சொல்றேன், you cannot enjoy financial freedom if you don't understand financial principles. ನೀನು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பணம் எப்படி செயல்படுகிறது என்று அறிவு இல்லனா நீங்க பணத்தை சம்பாதிக்க முடியாது. ಹಣವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பணத்தை எப்படி கையாளணும்னு உங்களுக்கு தெரியலனா, ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅರಿತಿಲ್ಲವಾದರೆ நீங்கள் கடனில் இருந்து வெளியே வர முடியாது. ನೀನು ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆசீர்வாதத்தை உங்களால அனுபவிக்க முடியாது. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஒரு ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ இப்படியாய் சொன்னாரு. ಒಬ್ಬ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಲಹೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. அவர் ஊழியக்காரு, ಆತನು ಸೇವಕನು. by the way I should tell, நான் சொல்ற எல்லாமே என்னுடைய பாயிண்ட் அல்ல. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನನ್ನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲ. உன்னதமான அறிவு பெற்ற போதகர்கள் இந்த சப்ஜெக்ட்ல படித்து ಅನುಭವಿத்து கொடுத்த இந்த குறிப்புகளை தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன். ಉನ್ನತವಾದಂತ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಓದಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಈ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நீங்க வெளியே போய் இந்த பாடத்தை கத்துக்கணும்னா you have to pay fees. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. God is giving you freely. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளலனா, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ அந்த பணத்தை எப்படி சம்பாதிப்பது என்று உங்களால கற்றுக்கொள்ள முடியாது. ಆ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You cannot become free from the debt. ನೀನು ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You cannot enjoy financial freedom. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ என்றால் ಹಣಕಾಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ என்ன செய்யணும்ன்ற வருத்தம் இல்லாதது, ನಾಳೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, அதுதான் ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಹೊರೆಯ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿದೆ. அடுத்த மாசம் சம்பளம் வரலனா, ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ எனக்கு கவலை இருக்க கூடாது, ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರಬಾರದು, அதுதான் ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. தப்பா நினைக்காதீங்க, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. என்கிட்ட காசு இருக்கிறது வந்து ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ கிடையாது. ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರುವುದು ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ. அடுத்த மாசம் சம்பளம் வரனாலும் ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳವು ಬರದೆ ಹೋದರೂ ಕುಟುಂಬ நடக்கும், ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಅದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சோ யாருக்கெல்லாம் இந்த ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ பிரின்சிபல்ஸ் பணத்தை எப்படி நடத்துவது என்று தெரியலனா அவங்க இந்த ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ல வாழ முடியாது. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இப்படியாக ஒரு அட்வைசர் சொன்னார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರನು ಹೇಳಿದನು. ஒரு கடன்காரனுக்கு, ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ இல்ல கடன்காரனுக்கு, ಒಬ್ಬ ಸಾಲದವನಿಗೆ, கடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு, ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ அவங்கள்ட்ட நீ போய் ஒரு 50 லட்சம் கொடு, ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಡು. அவங்க மறுபடியும் கடத்துல தான் வாழ்வாங்க. ಅವರು ಪುನಃ ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. If somebody is in debt, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, கடத்துல இருந்தா, ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ அவங்களுக்கு நீ கையில 50 லட்சம் கொடுத்தா, ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ கொஞ்ச வருஷத்திலேயே, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ மறுபடியும் அவங்க கடனாளியாய் மாறிடுவாங்க. ಪುನಃ ಅವರು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. அதே ஒரு பணக்காரன்ட்ட போயிட்டு, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் நீ வாங்கிடு, ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು, இன்னும் 3 வருஷத்துல அவன் பணக்காரன், ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ?
புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? நான் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் a powerful statement. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. கடன்காரனுக்கு ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ பணம் கொடுத்தாலும் ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ கடத்துல தான் வாழும். ಅವನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ஒரு பணக்காரனுக்கு ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿಗೆ அவன்கிட்ட எல்லாமே நான் எடுத்துட்டாலும் ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರು அவன் மறுபடியும் பணக்காரன். ಅವನು ಪುನಃ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ பணம் அல்ல, ಹಣವಲ್ಲ, எண்ணம். ಅವನ ಒಂದು ಬಯಕೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. யார் இந்த கடத்துல கம்ஃபர்ட் ஜோனா இருந்தாங்களோ அவங்க இந்த இடத்துல வருவதற்கு ரொம்ப கஷ்டம். ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಾದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சில வேளையில ನಾನು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ சில பேரை ಕೆಲವರು பண்றதுக்காக சில கேள்விகள் கேட்பேன். ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. அப்ப நான் ஒருத்தரை கேட்டேன். ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು, ஒருவேளை ಒಂದು ಸಮಯ இந்த ಕಾಸು ಈ ಹಣವನ್ನು ಅನುಪಾಮ போயிட்டு ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, தேவை வந்திருந்தா, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ என்ன பண்ணிருப்ப, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತಿ? யார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருப்பேன். ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. அங்கே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು இது கடன், ಇದು ಸಾಲದವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. உடனே நம்ம மைண்ட் எங்க செய்து பாருங்க, ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಸೂழ்நிலையை எப்படி சமாளிக்கலாம்ன்றது இல்ல, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಳಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್கிட்ட ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು? ಅದು கடனாளியுடைய மனப்பான்மை, ಅದು ಸಾಲಗಾರನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ. கடனாರ வருவா, ಸಾಲದವನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ஒரு ಫೋನ್ ಅಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, வாங்கு, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ, கடனை கொடு, ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡು. இது கடன்காரனுடைய மூளை இப்படிதான் வேலை செய்யும். ಈ ಒಂದು ಸಾಲಗಾರನ ಬುದ್ಧಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. வியாபாரியோட மூளை எப்படி வேலை செய்யும்? ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ? காசு அப்புறமா அனுப்புறேன், ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, உனக்கு கொடுக்கல, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, நீ என்ன பண்ணுவ? ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ? கொடுக்கிறவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சு, ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತಡ ಮಾಡಿ எப்படியாவது வாங்கி ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು கொடுத்துட்டு இருப்பேன். ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇವನ್ ಮೂಳೆ எப்படி வேலை செய்யுது? ಇವನ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. கடன் இருப்பதும் கடன் இல்லாதது இருப்பதும் முதல்ல நம்ம மூளையில இருக்கணும். ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. உன் கண்ணு முன்னாடி வருவதற்கு முன்பதாக அது உன்னுடைய மைண்ட்ல இருக்கு. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು. How money comes, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣವು ಬರುತ್ತದೆ, you should hold money, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, spend money, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. இந்த அறிவு இல்லாமல் போனா, ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ பணம் உங்களிடத்துல தங்காது, ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஒருத்தர் இப்படி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ಒಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು, நீ எதெல்லாம் மதிக்கிறியோ, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುತ್ತೀಯೋ அதெல்லாம் உன்கிட்ட இருக்கும். ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ நீ ಇರುತ್ತದೆ. எதெல்லாம் மதிக்கிறது இல்லையோ, ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲೋ அதெல்லாம் உன்கிட்ட இருக்காது. ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. நீ பணத்தை கவனமா புரிஞ்சுக்கங்க, பணத்தை ஆராதனை செய்யணும்னு நான் சொல்லல. ಗಮನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. பணத்தை ಮರ್ಯಾದೆ செலுத்தணும். ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು சொல்றேன் ಕೇಳು, ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இவர் எனக்கு 2000 ரூபாய், ஓகே 2000 ரூபாய் விட்டுருங்க, நம்ம மிஷனரிக்கு நம்ம காசு அனுப்புறோம், ಮಿಷನರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. என்கிட்ட நீங்க காசை கொடுக்குறீங்க, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? நீங்க காசை கொடுக்கும் போது, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ நான் பாண்டியன் பாஸ்டர் சொல்லுவேன், ನಾನು ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, பாஸ்டர் ಬೋಧಕರೇ, இவங்களது போட்டோ எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும். ಇವರ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அந்த 5000 ரூபாய் நான் ஏன் மதிக்கணும் தெரியுமா? ಆ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ? ಅದು ಯಾರೋ ஒரு வீட்டுல வேலை செஞ்சு கொடுத்த காசு, ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣವು, யாரோ ஒருத்தர் சமையல் செஞ்சு கொடுத்த காசு, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣವು, யாரோ ஒருத்தர் யார்கிட்ட திட்டு வாங்கி சம்பாரிச்ச ಕಾಸು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಣವು. ಕಾಸು ಸುಮ್ಮನೆ ವರದು கிடையாது. ಯಾವ ಹಣವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 10 ರೂಪಾಯಿ வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாலும் அந்த 10 ರೂಪಾಯಿ சும்மா வரலமா? 10 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೆ ತಂದರೂ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆட்டோ ஓட்டி 200 ரூபாய் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வராங்கனா 10 பேர் என்ன அவட பேசுறாங்க நமக்கு தெரியாது. ಆಟೋ
ಓಡಿಸಿ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೆ ತರುವುದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಏನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. உங்ககிட்ட வந்து அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை செய்யற மேனேஜர் ಅವರು என்ன திட்டுறான்னு தெரியாது. ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನನ್ನು ಏನೇನು ಬೈಯುತ್ತಾರೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அந்த பணத்தை மதிக்க கத்துக்கணும் முதலாவது. ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அதை மதிக்காததுனால தான் நம்ம கடல்ல வாழ்கிறோம். ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ இருக்கட்டும், ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ இருக்கட்டும், ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, ಅದು 1000 ರೂಪಾಯಿ இருக்கட்டும், ಅದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, ಕೋಟಿ இருக்கட்டும், ಅದು 1 ಕೋಟಿ ಇರಲಿ, எதுமே சும்மா வருவது கிடையாது. ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. நான் ஊழியக்காரங்களுக்கு சொல்றது என்ன தெரியுமா? ನಾನು ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಅಯ್ಯ ನೀ அந்த 5000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಯಿನ ಕಾರ್ல போற, ನೀನು 5000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? ಆனா 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುகிறவன் வீட்டு ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க. ಆದರೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವನು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 5000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಯಿನ ಕಾರ್ல போற, ನೀನು 5000 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? 5000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಯಿನ ஒருத்தர் வாட்ச்மேன் வேலை செய்றாரு. ಅಲ್ಲಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವನು ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 5000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಯಿನ அங்க ஊழியத்துக்கு போற, ನೀನು 5000 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? ஆனா இங்க 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುகிறவன் டிரைவர் வேலை செய்றான். ಇಲ್ಲಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವನು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. சும்மா வருதில்ல, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, சும்மா வருதில்ல, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. அந்த பணத்தை உதாசீனப்படுத்தாதீங்க. ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ. அந்த பணத்தை அசட்டை பண்ணாதீங்க. ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. எந்த பணமும் சும்மா வருவது கிடையாது. ಯಾವ ಹಣವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நேத்து ஒருத்தர் வீட்டுல சாப்பாட்டுக்கு போயிருந்தோம். ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ அந்த ಹೋಗಿದ್ದೆವು. அம்மா சாட்சி சொல்லணும், ஆனா இப்ப நமக்கு நேரம் இல்ல. ಆ ತಾಯಿಯವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. எல்லாம் சாப்பாடு லிங்காயித்து. ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ஒரு ಸೇರಿದವರು. 10 வெரைட்டியான வெஜிடபிள் வச்சிருந்தாங்க. ಒಂದು 10 ವಿಧವಾದಂತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ரொட்டி. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ஒரே அந்த ரொட்டியை எடுத்து ஒரே பள்ளியால சாப்பிட்டேன். ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಂದೆನು. அவளோ எங்க சாப்பிடுறது, நம்ம வயிறு இருக்கு. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ பக்கத்துல ஒரு சின்ன பையன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. அதுக்கு பக்கத்துல அவங்க அப்பா, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ, அவன் கொஞ்சம் பொரியல் தட்டுல வச்சுட்டான். ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಲ್ಯವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. அவங்க அப்பா அங்கிருந்து கத்துறாரு, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು, வெயிட்ல ஒண்ணும் இருக்க கூடாது. ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರದು. நான் இங்க 10 பொரியல் அப்படியே வச்சிட்டு, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 10 ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟೆ. அச்சமா இருந்துச்சு. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗಿತ್ತು. திருப்பிக்கிட்டேன். ನಾನು ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿದೆನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவங்க அப்பா அத பையனுக்கு போய் சொல்லி கொடுக்கறாரு, ಅವರ ತಂದೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, வேஸ்ட் பண்ணாத, ನೀನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ. சொல்லி கொடுங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ, வேஸ்ட் பண்ணாத, ನೀನು ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ. போடுறா நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், ಹಾಕೋ ನಾಳೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்ம அதுக்கு தான் தரித்திரத்துல இருக்கோம். ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவன் சொல்றாரு, அவனால முடியல. அப்புறமா ஒரு பொரியல அவங்க அப்பா வாங்கி சாப்பிட்டாரு. ಅವನಿಂದ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದರು. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ வேஸ்ட் பண்ணாத, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. உன் பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத, ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ. பணத்தை மேல ஒரு இக்னோரண்டா இருந்தீங்கன்னா பணம் உன்கிட்ட நிக்காது. ನೀನು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಣವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. Understand the principles of money. ಹಣದ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட். ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. கர்த்தருடைய சித்தமானால் அதுவும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன். ಕರ್ತನಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. It's the principles of handling money. ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. There are so many instructions. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನೀವು போய் ಅದನ್ನ கத்துக்கலாம். ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. அந்த அறிவை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆனா இத்தனையும் பழைய காலத்துல ஒரே ஒரு வரியில சொல்லி வச்சிருந்தாங்க. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆತಲ போட்டாலும் ಒಂದು என்ன போடுங்க, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. இவ்வளோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரே லைன்ல சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ஆத்துல போட்டாலும் ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. அளந்து போடு. ನೀನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕು. ஒருவனுக்கு அளவு தெரியலனா, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ அவன் வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியும். ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. அளவு தெரியணும். ಅವನಿಗೆ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. What you spend you should know. ನೀನು ಏನನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. What comes you should know. ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತದೋ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. மறுபடியும் எங்க அப்பா தான் ஞாபகம் வராரு. ಪುನಃ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ. அடுத்த 4 ஷர்ட்டை எடுத்தாருன்னா, ಮಾರನೇ ದಿನ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಹೇ
அதுல 50 ரூபாய் இருந்துச்சு, காணோம் எங்க. அவன் ಅದರಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஷர்ட் மாட்டும் போது 50 ரூபாய் இருந்துச்சு. ಆ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅಮ್ಮ கிட்ட கேப்பாரு, எங்க? ಆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿ? அம்மா எடுத்துட்டு பா. ತಾಯಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு உங்க பர்ஸ்ல 100 ரூபாய் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அதுதான் அளவு. ಅದೇ ಅಳತೆ. பிரதர் இல்ல, உங்களை சொல்றேன். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அளந்து போடு, சேத்துல போட்டாலும் ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடு. ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕು. அறிவாளின்னு சொல்றாங்க. ಇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ಏನು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. இல்லையா, என்ன இல்லனாவது தெரிஞ்சுக்கோ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನಾದರೂ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ. ரெண்டும் தெரியாம வாழ்ந்தா நம்ம தரித்திரத்துல தான் வாழ. ಎರಡನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಜೀವಿಸಿದರೆ ನೀನು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. மூணாவது பாயிண்ட், ಮೂರನೇ ಅಂಶ. எடுக்கிட்டோமா இல்ல அடுத்த வாரம் எடுக்கிட்டோமா? டைம் ஆயிடுச்சு. 12 இல்ல வேகமா சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ನಾನು ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. இழுக்க வேண்டாம் சப்ஜெக்ட். மூணாவது, கெட் ரிச் குவிக்லி ஸ்கீம்ஸ் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். என்னன்னா இந்த வேகமா பணக்கார ஆகணுன்ற ஒரு என்ன இருக்கு பாருங்க, அது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு எண்ணம். ನಾವು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುವಂತ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இந்த லாட்டரி வாங்குறது, ಈ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ பண்றது, ಜೂಜಾಡುವುದು, இந்த 100 போட்டா 1000 வரும்ன்றது, 100 ಹಾಕಿದರೆ 1000 ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ இதெல்லாம் ஏமாத்துற காரியம். ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾಮಾರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்களை எவ்வளவு பேர் இந்த கிரிக்கெட்ல காசு போட்டு எழுந்தவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அன்றைக்கு ಅಂದು பாருங்க, ஒரே வித்தியாசம் தான். ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. 5 பைசாக்கு 5 மிட்டாய் வித்துன்னு. ಅಂದು 5 ಪೈಸೆಗೆ 5 ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? தெரியாது இல்ல. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 பைசா நான் பார்த்திருக்கிறேன். 5 ಪೈಸಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல. ಅದಕ್ಕೆ 5 பைசா நான் பார்த்திருக்கிறேன். 5 ಪೈಸೆ ನಾನು 5 பைசாக்கு 5 மிட்டாய் கொடுப்பாங்க. 5 ಪೈಸೆಗೆ 5 ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அதேதான் இன்னைக்கு. ಅದೇ ಇಂದು 15 ரூபாய்க்கு கேண்டி சாக்லேட்னு விக்கிறான். 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾನೆ. நாங்க எதை 5 பைசாக்கு சாப்பிட்டோமோ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು 5 ಪೈಸೆಗೆ ತಿಂದೆವೋ ಅದೇ ಕವರ್ல போட்டு அப்பெல்லாம் ಬಾಟಲ್ அப்படி ವಾರಿ கொடுப்பாங்க. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. இன்னைக்கு அதே கவர்ல போட்டு கேண்டி சாக்லேட் விற்கிறான். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. அன்னைக்கு குடிச்சிட்டு ಲಾಟರಿல போட்டுருந்தா இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல உட்காந்து நீங்க கிரிக்கெட்ல போடுறீங்க. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? அன்னைக்கு சைக்கிள்ல லாட்டரி டிக்கெட்டை வச்சுட்டு 10, 20, 30 வித்துந்தான். இன்னைக்கு உங்க போன்லயே அவன் வித்துடுகிறான். அதுதான் நீங்க செய்றீங்க. ಅಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 10, 20, 30 ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ஒன்ன வித்தியாசம் இல்ல. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. அதே தான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. ಅದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂದು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. வேகமா பணக்காரனி ஆகணும்னு நினைச்சினாக்கா அது பணத்துக்கு மேல இருக்கிற ஆசை. ಬೇಗನೆ ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರೆ ಹಣದ ಮೇಲಿರುವಂತ ಆಸೆ, அந்த ಆಸೆ ಪಿಶಾಚಿ. ಆ ಆಸೆ ಸೈತಾನನು. புரிஞ்சுக்கங்க. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Love for money is evil. ಆ ಒಂದು ಹಣದ ಆಸೆಯು ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. சரியான முறையில, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, சரியான வழியில, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ சம்பாதிப்பதுதான் ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. அதிகமாய் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ அது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ஏமாந்து போயிடுவீங்க. ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. நான் சின்னதா இருக்கும்போது, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ 5 பேரை சேர்த்து விட்டாக்கா 5 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ உங்களுக்கு இந்த gift ಫ್ರೀயா கிடைக்கும். ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 5 புடவையோ என்னவோ இருந்துச்சு, துணியோ புடவைಯೋ இருந்துச்சு அந்த ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಸೀರೆಯೋ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದೋ ಇತ್ತು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಬಂತು. எங்க அம்மாது ராசி என்னன்னா சொன்ன எல்லாவடைய கேட்டுருவாங்க. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. அப்படியே 10 பேர் வந்தாங்க. ಹಾಗೆ 10 ಜನರು ಬಂದರು. ಬಂತು. அடுத்த தடவை நாங்க போட்டோம். ನಂತರ ನಾವು ಹಾಕಿದೆವು. ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. பாருங்க, ஆசை ನೋಡಿ, ಆಸೆ அது மனுஷனை
ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು வந்துரும். ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಷ್ಟದೊಳಗೆ ಅದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அன்னைக்கு ஆஃபீஸர் போலீஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஃபர்ஸ்ட் 2 எப்பவுமே உன்னை ஏமாத்துறவன் ஃபர்ஸ்ட் 2 தடவை சொன்னதை செஞ்சிடுவான். ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುವವನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2 ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. 3வது பெருசா போடுறது தெரியுமா? 3ನೇದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತೀಯಲ್ಲ, அப்ப ಓಡಿடுவான். ಆಗ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈವಿಲ್. ಬೇಗನೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಪಾಪವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. அந்த லக் ரொம்ப இந்த லக்ல நம்புறாங்கல்ல, லக்கிலப்பா நீ லக்கடா, இவன் கை வச்சலாம் லக்கெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, நீ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವನು ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ. ವೆಲ್ತ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಬೈ ಲಕ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಆ ಒಂದು ವಸತಿಯು ನಿನಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. என் பொண்ணுகிட்ட ஒரு டம் பாக்ஸ் இருக்கு, என் பொண்ணுகிட்ட ஒரு டம் பாக்ஸ் இருக்கு. ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ஊருக்கு போகும்போது ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 50 ரூபாய் கொடுத்தேன், 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆನು. உடனே வந்துட்டு ತಕ್ಷಣ ಬಂದು அந்த டம் பாக்ஸ்ல போட்டுரு டாடி. ಆ ಡಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡು. ಹಾಕಿದೆ. பார்த்தா ನೋಡಿದರೆ பாதி ರೂಪಾಯಿ வச்சிருக்கு, ಅರ್ಧ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஒரு பணம் சேர்க்கிறதுக்கு, ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಕ್ಕೆ லக் அல்ல முக்கியம், ಅದೃಷ್ಟವಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. சின்னதுல இருந்து அவங்களுக்கு கத்து கொடுக்கிற பழக்கம் ரொம்ப. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அவங்க மம்மி எப்பவுமே டம் பாக்ஸ்ல போடுற ஹாபிட் கத்து கொடுப்பாங்க. ಅವರ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಡಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವರು. அதுவே எடுத்துரும் அப்புறம், ಅದು வேற ವಿಷಯ. ஆனா போட கத்து கொடு. ಆದರೆ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆனா போடுறதுக்கு கத்து கொடுக்கணும். ಆದರೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. We need to have the mindset of saving. ನಾವು ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. Luck doesn't make you wealthy, your habits make you wealthy. ಆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿನ್ನನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿನ್ನನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. நிறைய தடவை சொல்லி இருக்கிறேன், ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, மறுபடியும் சொல்றேன், ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿக்கும் போது, ನಾನು 2,500 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಾப்பிಡ ಮಾಟೇನ್. 8 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ 8 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ 8 ರೂಪಾಯಿ, ಸಂಪಾದಿಸಿದ 2000 ರೂಪಾಯಿ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು 2,500. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಡೈಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾப்பிಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಮಿಚ್ಚ ಆகும். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಕಣಕ್ಕೆ ಪೋಡುವೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. அந்த ಪಾನಿಪುರಿ ಸಾப்பிಡೋಣ ரொம்ப ಆಸೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಸೆ. ಸೈಕಲ್ ಓಟಿಟೇ போவேன், ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ஒரு ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡೆ இருக்கும். ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. தலையை திருப்பாத நேரா போ, தலையை திருப்பாத நேரா போ, தலையை திருப்ப அப்படியே ಸೈಕಲ್ ಓಟಿಟೇ போறது. ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗು, ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗು. வீட்டுல கேட்ட ಕಾಸು கொடுப்பாங்க, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ஆனா எனக்கு வேணாம், ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ, நான் சம்பாதிக்கிறேன், ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. வீட்டுல கஷ்டமும் கொடுக்க கூடாது, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. நான் வேலைக்கு போயிட்டு ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ நானே வாங்கிட்டேனா ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, என்ன லாபம்? ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? அதுக்காக நான் என்னையே குறை பண்ணிப்பேன். ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. அந்த பானிபுரி கடை தாண்டின பிறகுதான் மனசு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும். ಆ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. சில சமயத்துல தோத்துட்டு போய் நின்னுட்டு சாப்பிட்டுருவேன். ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ ನಿಂತು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? கணக்கு, ಲೆಕ್ಕ, பழக்கம், ಅಭ್ಯಾಸ. என் கூட ஆடுனவங்க ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. பான் பராக் அப்புறம் 2 ரூபாய் 2 ரூபாய் 50 பைசா, 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಪಾನ್ ಪರಾಕ್ ಪಾಕೆಟ್. ஒரு 5 பான் பராக் வாங்கி அப்படி போட்டு இப்படி தட்டி இப்படி போட்டுக்குவாங்க. ಒಂದು 5 ಪಾನ್ ಪರಾಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. நான் யோசிப்பேன், ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, வாங்குற 2000 ரூபாய்க்கு நான் 10 ரூபாய்க்கு பான் பராக் போட்டேன்னா காசு எங்கிருந்து போறது? ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾನ್ ಪರಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು? இதுவரைக்கும் என் லைஃப்ல டேஸ்ட் கூட நான் பண்ணதில்லை. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ರುಚಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. இல்ல அது வேற விஷயம், அம்மா பொழுது பாருங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா என் மனசுல ஆசை கூட வந்ததில்லை. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆಯು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿக்கணும்னு ಆಸೆ ಕೂಡ வந்ததில்லை. ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಸೆ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ஏன் சொல்லுங்க? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? எல்லாமே பணம் சம்பாதிப்பேன்.
My mind thinks about money, not the cigarette. ನನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದೇ ಹೊರತು ಸಿಗರೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿக்கிறವ ಕುಡಿಪಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನ? ಕುಡಿக்க மாட்டான். ಅವನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. அதுக்கு தான் அப்பா எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிறது அத்தனையும் பீடியும் சிகரெட்டும் தம்பாக்கும் குடிக்கும் போயின்னு இருக்கு. அவன் ஆசீர்வாதமாகறான், ஆனா நம்பால தரித்திரத்தில் இருக்கிறான். ಇಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ಗೆ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. வீண் செலவு, ಬೇಡವಾದಂತ ಖರ್ಚುಗಳು. ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய் தான் சம்பாதிக்கிறீங்க. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? சாப்பிடுறது 150 ரூபாய் பிரியாணி, ತಿನ್ನುವುದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. 50 ரூபாய் யார் கொடுப்பாங்க? 50 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? கடவுள் ಸಾಲ கொடுப்பாரு. ஆண்டவர் உபவாசம் எடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Wealth doesn't come by luck, wealth comes by habit. ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அஞ்சாவது லாஸ்டா முடிச்சிடுறேன். ಐದನೆಯದಾಗಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ, poverty mental keeps people from building wealth. This is a person who feels comfortable, lack of struggle than living in abundance. ஏன்னா இந்த ஒரு கதை நான் படிச்சேன். ஒரு அம்மா பிச்சை எடுக்கிற ஒரு அம்மா, ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದಿದೆನು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವಳು. அந்த அம்மா பிச்சை எடுத்து செத்துட்டு இருக்கு. ಆ ತಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಯ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. அது அடக்கம் பண்ண போனாக்கா ಆಕೆಯನ್ನು ಹೂಣಲು ಹೋದರೆ வீட்டுல மூட்டை மூட்டையா பணமா, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವು. இவ்வளவு பணம் இருக்கிற அம்மா ஏன் பிச்சை எடுத்தாங்கன்னு கேட்டாக்கா, ಇಷ್ಟು ಹಣವಿರುವಂತ ತಾಯಿಯು ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ, பழக்கமா, ಆಕೆಯ ಪದ್ಧತಿ. பணம் இருக்கு, ಹಣವಿದೆ, அனுபவிக்க தெரியல. ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. பணம் இருக்கு, ಹಣವಿದೆ, ஆனா எடுத்த அந்த பிச்சை பழக்கம் அவங்களால விட முடியல. ಆಕೆಯು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. இது உண்மையா நடந்த விஷயம். ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯ. யூடியூப்ல நீங்க பார்க்கலாம். ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. பேப்பர்ல வந்த விஷயம், ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವಿಷಯ. பிச்சை எடுத்த அம்மா வீட்ல மூட்டை மூட்டையா பணம். ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಂತ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವು. ஏன் பிச்சை எடுத்தாங்க? ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಳು? காசுக்காக இல்ல, ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, அது பழக்கம். ಆಕೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. எனக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணோம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. எனக்கு ಫೋನ್ பண்ணி ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, நீ இந்த காசு கொடுக்கணும், ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, கொடு, ಇದನ್ನು ಕೊಡು அப்படின்ற சத்தம் என் காதுல கேட்க கூடாது. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணோம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. சத்தம் என் காதுல வரக்கூடாது. ಈ ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஜெபம் பண்ணு, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஆண்டவர் நீ முயற்சி எடுக்கும்போது, ನೀನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ஆண்டவர் நிச்சயமா ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்டியன் பிசினஸ் மேன் இருக்கிறாங்க, கர்த்தர் அவங்களெல்லாம் ஆசீர்வதிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. என்னுடைய ஆசை இந்த சபையில நீங்க பெரிய பெரிய ஆட்களா இருக்கணும். ನನ್ನ ಆಸೆಯು ನೀವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரே ஒரு சீக்ரெட் சொல்லிடுறேன் பிரதர். ಒಂದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. நீங்க இந்த வாரம் ஃபுல்லா உழைச்சீங்கல்ல, ನೀವು ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಿ ಅಲ್ಲವಾ? நேத்துல என் கூட பாஸ்டர் பாண்டிதுரை வந்துட்டு இருந்தாரு. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಂಡಿದೊರೆ ಅವರಿದ್ದರು. சொல்லிடுறாங்க, ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ஜெபிச்சுக்கங்க, பரவாயில்ல. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. அவர் பெரிய ஆர்டர் கம்பெனில சாங்ஷன் ஆகி அங்க வேலை நடந்துருக்கு. இட்ஸ் a few lakhs ப்ராஜெக்ட். ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. few lakhs, ಅದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. மனுஷன் கேக்குறாரு, ಮನುಷ್ಯನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? அங்க எனக்கு பேக பிடிச்சிருக்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாண்டியன் பாஸ்டருக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கங்க. ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. அவர் மேல ரொம்ப கண்ணு வைக்கிறாங்க எல்லாரும். ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ ஆமா, ಎಲ್ಲರೂ. என்கிட்ட சொல்றாங்க, ಹೌದು, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುತ್ತಾರೆ. ஃபர்ஸ்ட் அவர் வெள்ள முடிய பார்த்துட்டு அவர் தான் பாஸ்டர் நினைச்சிட்டாங்க.
என்ன சின்ன பையன் நினைச்சிட்டாங்க, அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ಆತನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನೇ ಸಭಾಪಾಲಕರೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ அவர் எனக்கு செய்யற சேவையை பார்த்து மற்ற ஊழியக்காரங்க வயிறு எறிறாங்க, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஊழியக்காரர் கிடைக்கலையே அப்படின்னு. ಆತನು ನನಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೋಧಕರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೆபம். ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೆನ್. என்ன சொல்ல வரேன்னா, ನಾನೇನು ಹೇಳಬಾರದು, எனக்கு ಬ್ಯಾಗ್ ಕುಡ್ಚಿನಿಕ್கிறாரு ಬೆಲ್ಗಾಮ್ல. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ ಕಣಕನಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿನಿಕ್கிறாரு. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அடுத்த கேள்வி நான் கேட்க மாட்டேன். ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, நீங்களே கேட்டுக்கங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தர் அவர் வானத்தை திறந்தார். ಕರ್ತನು ಆತನು ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆದನು, பொழிவார். ಆತನು ಸುರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இன்னும் ஆண்டவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை புரிஞ்சுக்கல, ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೇವರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த விதவையோட வீட்டுல வெறும் மாவும் எண்ணெயும் கடைசியா சாப்பிட்டு செத்துறதுக்கு இருந்தாங்க. ಆ ವಿಧವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಟ್ಟುನು ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಸಾಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದರು, எனக்கு எடுத்துட்டு வா, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ஹalleluya. ஹalleluya. பஞ்சம் முடிற வரைக்கும் அவங்க வீட்டுல மாவும் எண்ணெயும் கம்மி ஆகலாமா? ಕ್ಷಾಮವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಾಡ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. கடைசியா சாப்பிட்டு செத்தலான்னு இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவ ஊழியக்காரை ஆசீர்வதித்ததுனால அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதம் பஞ்சம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க வீட்டுல ஒரு போதும் ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ತಿಂದು ಸಾಯೋಣ ಎಂಬಂತ ಇದ್ದಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಾಮವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தவங்கள அவர் ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ வைத்தது, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ದರಿದ್ರವನ್ನು ಇಡಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வாங்க. ಆ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. உங்களே நீங்க சொல்லுங்க, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾನ್ ಡೋರ ಒರ್ತணும் ತಟ್ಟಕೂடாது, ನನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾವನು ತಟ್ಟಬಾರದು, கிட்ட ஒருத்த நீ குடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವನು ಹೇಳಬಾರದು. அதுவரைக்கும் நான் விட மாட்டேன், ಅದುವರೆಗೂ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. தேவனை ஆசீர்வதி, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. யாபேசுடைய ஜெபத்தை நம்ம ஜெபிக்கணும். ಯಾಬೇಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ದೇವರೇ, ಆண்டವರೇ, ದೇವರೇ, என் எல்லையை விரிவாக்கு, ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ, என் எல்லையை விரிவாக்கு, ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ. விடாதீங்க, ಬಿಡಬೇಡಿ, விடாதீங்க, ಬಿಡಬೇಡಿ. நான் இப்படியே சாக நான் பிறக்கல, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು எல்லையை விஸ்தாரப்படுத்துங்க, ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ, என்னை ஆசீர்வதிங்க, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಜನಗ என்ன பண்ணணும் சொல்லட்டும், ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿ, வழியில என்ன பெத்தெடுத்த தாயின்னு வேணும்னா சொல்லட்டும், ಆ ಒಂದು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತಂತ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯಾರು ಉಲಗ என்ன வேணாலும் என்ன சொல்லட்டும், ನನ್ನ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಆனா ಇನಿಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ பெயரை மாத்துங்க, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. ಯಾಬೇಸನು பணக்காரனா இருக்கணும், ಹಣವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, எல்லையை விரிவாக்கு, ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ, ஜெபம் பண்ணுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು கடகாரன்னு கூப்பிடக்கூடாது, ಸಾಲಗಾರನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಾರದು, என்னை ஆசீர்வதி, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು தோத்து போனவனு கூப்பிடக்கூடாது, ಸೋತು ಹೋದವನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಾರದು, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಾನು வெற்றிகரமாக ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, என்னை ஆசீர்வதி, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಧೈರ್ಯமா ಜெபம் பண்ணுங்க, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಧೈರ್ಯமா ಜெபம் பண்ணுங்க, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾ ಅಪ್ಪ கிட்ட கேக்குறேன் ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಧೈರ್ಯமா ಜெபம் பண்ணுங்க, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. faith without work is fantasy. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. எனக்கு நம்பிக்கை, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ, கண்டிப்பா ஆண்டவர் செய்வார், ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವನು. ನಂಬಿಕೆ, கண்டிப்பா ஆண்டவர் செய்வார், ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವನು. கண்டிப்பா செய்வார், ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಾಡುವನು. எப்போயா? ಯಾವಾಗ? ನೀ செஞ்சாதானே செய்வார், ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲವಾ ಆತನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. faith alone doesn't work. ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. faith without work is dead faith. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತು ಹೋದದ್ದು.
ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ஒரு மகன் ஜெபம் பண்ண வந்தாங்க. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದರು. BSc படிக்கிறாங்க. BSc ಓದಿರುವವರು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾங்க. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋಗ ಮಾಟೇನ್. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ என்ன பண்ணலாம்ங்கறேன். ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. BCA பண்ணலாம்ங்கறேன். BCA ಮಾಡೋಣ. ಯಾಮ ಅದು ಕಷ್ಟ இல்லையா? ಯಾಕೆ ಅದು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲವಾ? சிரிச்சாங்க. ನಕ್ಕಿದಳು. இந்த உலகத்துல கஷ்டமா இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. பல்லு வெளுக்கிறதுக்கு கூட ಕಷ್ಟம் தான். ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ஏதாவது இலவசமா நடக்குதா? ಯಾವುದಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತದಾ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இந்த உலகத்துல எல்லாமே கஷ்டம். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟವೇ. ஆனா ஆவியானவர் உன்னோட இருக்கிறார். ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಆವಿಯಾನವರು ಉನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನು. BCA எடுத்தாலும் ಕಷ್ಟಪಡುವೆ. ನೀನು BSc ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ BCA எடுத்தாலும் BCA ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕಷ್ಟ. ஏற்கனவே ஒரு வருஷம் முடிச்சிட்டு இருக்கிற. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ನೀನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀಯಾ. BCA பண்ணு. ಈ BSc ಅನ್ನೇ ಮಾಡು. ಕರ್ತರು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತರು ನಿನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இந்த உலகத்துல எல்லாமே கஷ்டம். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಆಂಡವರು சொல்லிட்டாரு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಇல்லாம ಎದುಮೇ ನಾವು ಅನುಭವಿக்க முடியாது. ಬೆವರಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹalleluya. ಹalleluya. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಹalleluya. 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 இடத்தை விட்டு போகும்போது ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ஒரு தீர்மானம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ಒಂದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ செய்திக்கு ஆசீர்வாதம். ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ஒரೇ ஒரு தீர்மானம். ಒಂದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ. வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕடன் ಇರಕೂಡದು. ಸಾಲವಿರಬಾರದು. வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರವಿರಬಾರದು. வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋರ್வு ಇರಕೂಡದು. ಬೇಸರವಿರಬಾರದು. ನಾನು ಕೊಡುக்கிறವನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ವಾங்குವವನಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರಬಾರದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நான் ஆலயத்துக்கு குடும்பத்துல தாராளமா இருப்பேன். ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ஆனா எனக்கு வரும்போது கொஞ்சம் ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಿಡಿದಿಡುವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ಚಿನಾಕಾ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ವೈಫ್ ಕೊಂಚ ನಾಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಕೊಂಚ ತಳ್ಳಿ போடுறது நம்ம வாங்குறதுக்கு. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இதுமே உடனே ஸ்டாக் எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் வைக்கிறது கிடையாது. ಯಾವುದು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அது ஆன பிறகுதான். ಅದು ಆದ ಮೇಲೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇವರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲமே ರೆಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಅங்க ಇರಬೇಕು. ಇವರಿಗೇನೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. முடிஞ்ச அளவுக்கு ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ பணம் பொருளாவாத வரைக்கும் ಹಣವು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದವರೆಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. பணம் பொருளாயிடுச்சுனாக்கா அப்புறம் அது வேஸ்ட். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣವು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. பணமா இருக்கணும். ಹಣವು ಹಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. நீங்க கொடுக்கிற காணிக்கை கூட ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆ ஒரு டப்பால போட்டு வச்சிடுவேன். ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುತ್ತೇನೆ. எங்க வீட்டுக்கு நிறைய ஊழியக்கார வராங்க. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ನಾನು நிறைய ஊழியக்கார போய் பார்க்கறேன். ನಾನು ಅನೇಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಹೋಗಿ அந்த ನೋಡುತ್ತೇನೆ. பணத்தை தான் எடுத்து அங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவேன். ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ. சர்ச்சில இருந்து நான் எடுக்கிறது கிடையாது. ಸಭೆಯಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நீங்க கொடுக்கிறதெல்லாம் நான் சொல்றது காணிக்கை அல்ல. நான் உங்க வீட்டுக்கு வரும்போது எனக்கு நீங்க கொடுக்கிறதெல்லாம் ஒரு டப்பால சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன். ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶೇಖರಿಸಿ. நீங்க சிரிக்கிறதுக்காக சொல்றேன். ரொம்ப கோபமா இருப்பீங்க. ನೀವು ನಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஜெபம் முடிச்சிட்டு நான் நேரா போகும்போது ஹால்ல உட்கார மாட்டேன். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ தான் போவேன். ಆ ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ஒரு டைம் நான் போன பிறகு என் பொண்ணு பின்னாடி ஓடியாந்தா. ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹಿಂದೆ ಬಂದಳು. ಮಮ್ಮಿ டாடி காசு என்றார் உள்ளோ. மம்மி டாடி காசு என்றார். ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா நீங்க கொடுக்குற காசை வாங்கி நேரா போய் என் பெட்ரூம்ல அதை பார்த்து அந்த டப்பால போட்டுட்டு தான் நான் மற்ற வேலைக்கே வெளியே வரவேன். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. அப்போ ஜெபம் முடிச்சு வீட்டுக்கு போனா என் பொண்ணுக்கு தெரியும் டாடிக்கு காசு. ಆಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಣವು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதை எடுத்து அந்த டப்பால போட்டுட்டு தான் நான் மற்ற வேலைக்கு வரவேன். ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆ ಹಣವು
ஏதாவது ஒரு ஊழியத்துக்கு பயன்படும், ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ஒரு ಉಪಯೋಗ, ஊழியக்காரருக்கு பயன்படும், ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ, எங்க வீட்டுக்கு வர ஊழியக்காரருக்கு காணிக்கையா கொடுக்கறதுக்கு பயன்படும். ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ. சர்ச்சில் இருந்து நான் எடுக்கிறதுல இங்க ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. கேட்டுக்கு இங்கதான் இருக்கிறாங்க ஜனங்க. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು I ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. don't take. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா ஐ நோ நீங்க ஒரு வலியோட அதை கொடுக்குறீங்க, அது வலியோட அது போய் கரெக்டா சேரணும்ன்றது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏன்னா அதுல நான் உண்மையா இருந்தா ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ஆண்டவர் அதிகமாய் கொடுப்பாரு. ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. So God is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அது 10 ரூபாவா இருந்தாலும் ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೂ அதை மதிக்க கத்துக்கங்க. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. சேர்த்து வச்சுக்கங்க. ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡಿ. பிரதர் அன்னைக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு. ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. 90,90,90,000 ரூபாய் இருந்தாலும் அந்த 10 ரூபாய் போட்டாதான் அதுக்கு 1 கோடின்றதுக்கு மதிப்பு. புரியுதுங்களா? அந்த 10 ரூபாவை ஷார்ட் பண்ணினா அதுக்கு பேர் 1 கோடி இல்லை. அப்பனா அந்த 10 ரூபாய்க்கு மதிப்பு இருக்கு. அது எனக்கு ஒரு அன்னைக்கு சொன்னார். அன்னைக்கு எனக்கு வெரி பிளெஸிங் அந்த லைன். சும்மா டீ குடிக்கும் போது தான் சொன்னாரு. ஆனா அந்த லைன் பாருங்க, அந்த 10 ரூபாயில அதுக்கு பேரே 1 கோடி இல்லை. 99,99,99 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೇನು ಆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು 1 ಕೋಟಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲವಾ? 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. It has got its own value. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So may God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. நீங்க இது எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ஆண்டவருடைய ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? சமூகத்துல சொல்றேன். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, யாரையும் குற்றப்படுத்தಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ஒரே ஆசை, ನನ್ನ ಒಂದೇ ಆಸೆಯು ஏன் சபை ஜனங்க ಈ ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಜನರು ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. ஏன் சபை ஜனங்க ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಜನರು உன்னதமான ஸ்தானத்துல இருக்கணும். ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ஏன் ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ சபை ஜனங்க ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಜನರು தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வரவங்களா. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பெண்ணு, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂತ ಹುಡುಗಿ மேன் ஆஃப் த சீರೀஸ் வாங்கி, மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்கிட்டு ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡು அவ அவார்டு வாங்குறா. ಆಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು உலகம் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்குது. ಲೋಕವು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அவ சொன்ன ஒரு லைன், ಆಕೆ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಸಾಲು. என்ன லைன் தெரியுமா? ಅದೇನು ಸಾಲು? இயேசு கிறிஸ்துவினால நான் இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. காலையில எழுப்புந்து யாரு? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? இயேசு கிறிஸ்தா. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ. காலைல ஓடுந்து யாரு? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಡಿದ್ದು ಯಾರು? இயேசு கிறிஸ்தா. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. பிராக்டிஸ் பண்ணது யாரு? ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? இயேசு கிறிஸ்தா. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. பலம் கொடுத்தது யாரு? ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. இல்ல ಇಲ್ಲ, அவ செஞ்சா. ಆಕೆ ಮಾಡಿದಳು. ஆனா என்ன மகிமை கொண்டு வந்தா? ಆದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಂದಳು? தேவனுக்கு. ದೇವರಿಗೆ. நீங்க உழைக்கணும், ನೀವು ದುಡಿಯಬೇಕು, மகிமை தேவனுக்கு கொடுக்கணும். ಮಹಿಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ஆண்டவர் அப்படியே கொண்டு போய் அவளை கிரிக்கெட் ஆடி சூப்பர் ஹீரோவா பண்ணிட்டு என் பேரை சொல்லு மகளேன்னு சொல்லல. ದೇವರು ಹಾಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ನೀನು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಮಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. She did everything that she need to do, and when she got the victory she said it is Jesus. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು ಯೇಸುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಜಯಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಮೂಲಿಮ ಆಂಡವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಯಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಭೆ ಜಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆமென். ஆமென். ஒருவேளை உங்களோட நான் பேசாம இருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. உங்களுடைய ஒரு குறையும் என்னோட பாரம். ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕೊರತೆಯು ನನ್ನ ಭಾರವಾಗಿದೆ. தெரியுமா உங்களுக்கு? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? நான் கேட்டு பாருங்க. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. உங்களை குறித்து தான் நான் பேசுவேன். ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. இந்த குடும்பத்துக்கு
ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ இது நடக்கணும் brother. ಇದು ನಡೆಯಬೇಕು. இந்த மகளுக்கு ಈ ಮಗಳಿಗೆ இது நடக்கணும் ಇದು brother. ನಡೆಯಬೇಕು. இந்த தம்பிக்கு ಈ ತಮ್ಮನಿಗೆ இது நடக்கணும் ಇದು brother. ನಡೆಯಬೇಕು. அந்த ಅಮ್ಮவுக்கு ಆ ತಾಯಿಗೆ அது நடக்கணும் ಅದು brother. ನಡೆಯಬೇಕು. இதுதான் என் கவலை. ಇದೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ இதுதான் என் பாரம். ಇದೇ ನನ್ನ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ஒருவேளை உங்கள்ட்ட நேரடியா நான் பேசாம ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ஆனா என் பாரம் உங்களுடைய பாரம் தான் என்னுடைய பாரம். ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವು ನನ್ನ ಭಾರವಾಗಿದೆ. உன்னுடைய குடும்பத்துல நடக்கிற பாரம் தான் என்னுடைய பாரம். ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಾರವೇ ನನ್ನ ಭಾರವಾಗಿದೆ. அதுக்கு நான் பாரத்தோட பிரசங்கிக்கிறேன். ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. எல்லாம் நம்ம அப்படியே எழுதுவோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ